ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು. 8 ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಹಾಡುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ. ಬಸ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ರವಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ, ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದು ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 11,000 ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ರಕ್ತದಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? बोलना तो बहुत इजी है. खून नहीं देना या देना वो अपनी जगह है. जिसको जो फैमिली को ब्लड की जरूरत है, आप उनको पूछिए ब्लड है क्या. अब जैसे कि मेरे पास डायलिसिस के पेशेंट है. डायलिसिस मौत से मिलती जुलती बीमारी है. इनको ईयरली ब्लड 4-5 पैकेट देना ही देना है. ये एक बार का नहीं है. जब तक जिंदा है, 3 साल 5 साल 10 साल जब तक भी जिंदा है, उनको ब्लड देना है. जिसको मैं टोटली फ्री ऑफ कास्ट ब्लड देता हूँ. ये इनको बता दिया मैं, आप कहीं फिरने की जरूरत नहीं है. ये लोग फिर के पेशेंट तो पेशेंट, उनकी भी हालत साथ में जो रहते हैं उनकी भी हालत पेशेंट जैसी हो गई. क्योंकि एक बार का नहीं है. रोज आना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछना नहीं है बोलना, बसवेश्वर में जाना नहीं है बोलना, केबिन में जाना नहीं है बोलना. तो मैं उनको एक ऐसा बता दिया, आप कभी भी मुझे कॉल करो, मेरे पास से ले लो. मैं ऐसे लोगों को ज्यादा. अब गुलबर्गा में एक्सचेंज का अवेयरनेस नहीं है. किसी को बोलते हैं ब्लड देना है, बोले तो नहीं, मैं 2 महीने पहले दिया था, आप मुझे दो, मैं देता हूँ. तो मैं स्पॉट विजिट करना सबसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ. ये क्योंकि आदमी का वजन कितना है, आदमी नेक्स्ट दे सकता नहीं दे सकता, वो टैली करके मैं इनको देता हूँ. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदद करने का रीजन क्या है, जिसके साथ फैमिली मेंबर्स नहीं है तो कमजोर है, या कोई फैमिलीज में जेंट्स नहीं है, सिर्फ लेडीज हैं, तो वहाँ पे मैं ज्यादा रिस्पॉन्स देता हूँ. क्यों? क्योंकि उनका जरिया नहीं है. कई जगह लड़कियां भी हैं. मैं खुद मेरे फैमिलीज में मेरे बहनों का ब्लड लिया हूँ, मेरे पापा का ब्लड लिया हूँ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ನಿಮಗೂ ನೋವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿದ್ಯಾ? वाह, ऐसा कई बार मैं अपने आप में रो लिया हूँ. कोई एक लेडी का डेथ हो गया. एक हाल में 1 साल पहले शादी हुई थी. 3 years हुआ था शादी होके. 7th मंथ चल रहा था. वो बेबी कुछ गैनिक प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा शाहपुर में था. मेरा नेटवर्क नहीं मिला. ये फोन का भी एक हादसा था मेरे छोटे फोन. नेटवर्क नहीं मिला. जब नेटवर्क मिला तो मेरी बैटरी स्विच ऑफ. मैं इतना मजबूर हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फोन बंद तो पूरा कॉन्टेक्ट बंद हो जाता. तो जब मैं इसको कॉल करके बोला तो बहुत अर्जेंट जरूरत है, मुझे AB पॉजिटिव ब्लड होना है. तो ठीक है, मैं रास्ते में आरू कर बोला, वो नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से सही कांटेक्ट नहीं हुआ, उनका डेथ हो गया. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ನೋವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಧುರ ಹಾಡು ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮದುವೆ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ. ರವಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇವಾಣಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ 11,000 ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ರ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ, ನೀವು ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक बार दिल से ब्लड देकर देखिए, खून देकर देखिए, कितना प्राउड फील होता है. एक बार देकर देखिए, सुनकर नहीं, देकर देखिए. अगर वो आपको बोलेगा आपके ब्लड से मेरी जान बच गई, तो आपको कैसा महसूस होता है वो देखिए. मैं तो महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बढ़ चढ़ कर इसमें काम कर रहा हूँ. आप भी देंगे तो आपको भी एक प्राउड फील होगा, बहुत अच्छा दिखेगा. इमरजेंसी में ब्लड देना जरूरी है. पहले का पीरियड था, ब्लड की बहुत कम जरूरत पड़ती थी. आज
पूरे गुलबर्गा लेवल में 50 डिलीवरीज होते हैं तो 40 को ब्लड की जरूरत पड़ती है। गैनिक प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, पर डे मेरे को 100 से अबव कॉल आते हैं, जिसके अंदर मैं स्पॉट विजिट जो करता हूँ वो 50 से 60 स्पॉट्स होते हैं पर डे। जैसे कि डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के हैं, डिलीवरी केसेस है, खून की कमी की वजह से है, वो तो डेली आते ही आते हैं। गुलबर्गा में ऐसा है, बसवेश्वर हॉस्पिटल, संगमेश्वर हॉस्पिटल, जब वो हम ऐसा स्पॉट सर्वे करके स्पॉट टू स्पॉट लिख जाकर दिएंगे, एक मजबूरी में जिसके साथ कोई नहीं है, सोच लिया हूँ और ठान लिया हूँ जब तक भी जिंदा हूँ ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा और बहुत ज्यादा काम करूंगा। ये तो 24 आवर्स है, अगर 30 आवर्स भी होते तो मैं काम करता। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ. ತಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आप लोग ही हैं जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में मैसेज दे सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे कन्नड़ बात नहीं आई. नमस्ते. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ವಾರದ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ರವಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರು, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಬರೀ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? मैं सेकंड हैंड कारों का बिजनेस करता हूँ. मैं इतना नहीं, मतलब मुझे बिल्डिंग या महल बनाना नहीं है, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई बहुत अच्छा है. तो इसके लिए मैं महीने में 2 कार 3 कार बेच लेता हूँ, जिसमें मेरी प्रॉफिट 50 से 60 हजार रूपये हो जाती है. मेरा बहुत अच्छा गुजारा होता है, मेरे को कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता. तो मुझे हर लेवल से बेनिफिट मिला है. मेरा गॉड, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा घर, मेरा सोर्स बहुत अच्छा चला रहा. मेरे को कभी महसूस होने नहीं दिया मुझे पैसे की जरूरत या कुछ करने की जरूरत. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? सब खुश हैं. कभी मुझे कॉल नहीं आता, कभी पूछते नहीं तुम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं. मेरी शादी हुई 2015 में. मेरे को एक लड़का भी है. मेरी बीवी भी बहुत कॉपरेट नेचर की है. 24 घंटे में 1.5-2 घंटे मेरे साथ रहते हैं. आप शादी होके 1.5-2 साल हुआ, कहीं भी नहीं लेकर गए मेरे को. ऐसा आज तक कोई सवाल नहीं है. मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ. सबसे पहली चीज, फैमिली टॉर्चर नहीं रहना चाहिए. जो वहाँ से बहुत फ्री माइंड हूँ. फैमिली का फुल सपोर्ट है. और जब भी मैं निकलता हूँ मेरे अब्बा की, अम्मी की परमिशन लेके निकलता हूँ. वो लोगों की दुआएं हैं जो मैं आज तक हूँ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುಮಧುರ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. Hence, donate blood and save lives. To join our team, Youth Blood Donors Club, type your name, blood group and send it on 9739767777. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೂಡ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ.